पतित उदाहरण नाम तिहारो, दीजे गुरु जी चरण सहारा। हो पतित उदाहरण नाम तिहारा, दीजे गुरु जी चरण सहारा। देखो दया से प्रेम नजर से हो गुरु जी दरस बिन जिया रामो राकर से। गुरु जी मेरे नैनन में जल बरसे। शरण पड़ी मैं आई तुम्हारे, माफ करो अब भूल हमारी। शरण पड़ी मैं आई तुम्हारे, माफ करो अब भूल हमारी। भूजाग्र हो तुम अपने तन से हो गुरु जी दरस बिन जिया राम रातर से। गुरु जी मेरे नैनन में जल बरसे। बिन और कौन पालक मेरा, ब्रह्मानंद भरोसा तेरा। तुम बिन और कौन पालक मेरा, ब्रह्मानंद भरोसा तेरा। विनती करत हूँ मैं तोरे दर से हो गुरु जी दरस बिन जिया राम रातर से। गुरु जी मेरे नैनन में जल बरसे।
જગતની માયા ગુરુજી નહીં ભૂલું તમને ભૂલીશ હું જગતની માયા ગુરુજી નહીં ભૂલું તમને જીવન આધાર જીવન આધાર જીવન આધાર દિન બંધુ ગુરુજી નહીં ભૂલું તમને ભૂલીશ હું જગતની માયા ગુરુજી નહીં ભૂલું તમને કદાપી મહેલમાં સૂતો રખડતો શહેર કે રસ્તે કદાપી મહેલમાં સૂતો રખડતો શહેર કે રસ્તે સુખી હોं के सुखी हों के दुखी हों પણ ગુરુજી નહીં ભૂલો તમને ભૂલીશ હું જગતની માયા ગુરુજી નહીં ભૂલો તમને श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनव रघुवर विमल जसो जोदायक फल पूज्य बापू अपनी वच्चे पधारी रह्या छे तो सौ આપણે એમનું સ્વાગત કરીશું। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरन
नव रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवार सुमति के संग। कंचन बरन विराज सुदेशा कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवन। विद्यावान गुणी अति चातुर काम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहार रामचंद्र के काज सवार। आय सजीवनी लखन जियाय रघुवीर राय। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे यश गाय श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद जम कुबेर दिखपाल जहाते। कभी को विद कही सके कहाँ तुम उपकार सुग्रीव ही के राम तुमरो विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जा। युग सहस्र जोजन बलवानु मधुर बल जान। प्रभु मोहि गावे मुख माहि गए अचरज न। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे। राम दुलारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसार। सब सुख तुम्हारी सरना तुम रक्षा हो डरना। आपन तेज संवारो तीनों लोग हाथ के कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमंत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर वचन ध्यान बुलावे। सब पर राम तपस्वी राज जिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है परिशीष जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दाता। तुमरे भजन नाम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहा। और देवता चिकन धरई हनुमंत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुनिए हनुमंत बलवीर। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम। जो सत बार पाठ कर कोई तो कही बंदे महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय माने। पवन कनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय महादेव। शिव महापुराण कथानो આજે 7મો દિવસ। આ 7મા દિવસના પ્રારંભની અંદર શરૂઆત કરતા પહેલા પરમ પૂજ્ય શ્રી બટુગીરી બાપુને હું વિનંતી કરું યો પોથીજી અને પરમ પૂજ્ય શ્રી પ્રણવ બાપુનો હાર પહેરાવી સન્માન કરશે।
હવે પરમ પૂજ્ય શ્રી બટુકગીરી બાપુને હું વિનંતી કરું એવો આપણાને બે શબ્દ કહેશે. પારદેશ્વર મહાદેવ કી જય સદગુરુ દેવ કી જય પરમ પૂજનીય વક્તાશ્રી એવા ભાગવત આચાર્ય વક્તા છે પાછા એવા આપણી વચ્ચે પૂંજ બાપુ આપણને જે શિવ મહાપુરાણની કથા સંગીતમય એવા પ્રણવ બાપુ, સંગીત કલાકાર મિત્રો, આમાં હિતેશ બે બાજુ છે એટલે બંને પાસે એક જ કામ છે, એક કમ્પ્લીટ કરે ને એક રિલે કરે. એ બંને મિત્રોની તાળીઓથી વધાવીએ, ઘર ઘર સુધી સંદેશ પહોંચતો કરે છે. અમારા જયેશભાઈ કેમેરામેન, કોને લેવા કોને નહીં લેવા એના હાથની વાત છે, એ જયેશ સંભાળે છે. તેમજ આપ સર્વ માતાઓ, બહેનો, ભાઈઓ અને આશ્રમના દરેક ભાવિક ભક્તો, શિવ મહાપુરાણની કથા અટલ તીર્થ યાત્રાધામ યુટ્યુબમાં છે, ચાલુ છે, લાઈવ છે. એમને સબસ્ક્રાઈબ કરી, ફોલો કરી અને બીજાને પણ સંદેશ આપો. કોઈને સંદેશ પણ ઇન્ટરનેટ દ્વારા મોકલો, એ પણ એક પૂર્ણનું કામ છે, શિવનું ભજન જ છે. તો આજના 7મા દિવસે કથા ખૂબ જ આનંદથી પૂજ્ય બાપુ આપણે કથા સંભળાવી રહ્યા છે, ખૂબ જ ભાવ વિભોર થઈને. અને હકીકત આપણે હૃદયને શબ્દ સ્પર્શ કરે છે. એટલે આજે હું પછી પાછળથી થોડો સમય લેશે ત્યારે તો શરૂ કરાવડાવું, પણ એ પહેલાં આપણે 2 મિનિટ સંકીર્તન ભગવાન કૃષ્ણને યાદ કરી લઈએ. ભાગવત આવે એટલે એને કૃષ્ણને યાદ. એ ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. મન મોરલી મનોહર નંદલાલા, મન મોરલી મનોહર નંદલાલા, મન મોરલી મનોહર નંદલાલા, મન મોરલી મનોહર નંદલાલા. ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. મન મોરલી મનોહર નંદલાલા, મોરલી મનોહર નંદલાલા, મન મોરલી મનોહર નંદલાલા, મન મોરલી મનોહર નંદલાલા. ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. ભાગવત ભગવાન કી, કી જય, શિવ મહાપુરાણ કી, કી જય, આજ કી આનંદ કી જય. મિત્રો, કથાનો મતલબ છે જીવનનો થાક ઉતારવો. અને આ થાક ઉતારવા માટે આપણે ઘરની આંગણે પણ સાચું વહુ જેમ પાનબાઈ અને ગંગા સતી એકાબીજા કથા અને વાર્તા કહીને આજે જો એ આપણી ભારતની આર્ય નારી વહુ પ્રશ્ન કરે, સાસુ જવાબ આપે. કથામાંથી આ શીખવાનું છે. આ તો સાસુને વહુ આવે એટલે બેયને આમ જાણે બિલાડીને ઉંદર આવ્યા હોય એમ થાય. અને જન્માક્ષર જોવાના હોય ને તો ઘરવાળાના ને વહુના નહીં જોવાય, સાસુને વહુના જોવાના આવે.
કારણ કે વધારે એને એની હારે રહેવાનું હોય. એવી આ ગંગા સતીનું આજે મગજમાં અત્યારે આવ્યું કે કથા દરમિયાન સત્સંગ તમે ઘરમાં કરી શકો છો, વહુ સાથે, દીકરી સાથે, પિતા સાથે, પૌત્ર સાથે, ભાઈઓ સાથે, એક મોહલ્લામાં બેસીને કથા કરી શકો છો. અને સુંદર વાત કરી છે કે 21,600 ને કાળ ખાશે. આ સંતોની વાણી છે. ભજનમાં કીધું કે 21,600 આપણા શ્વાસ તમે ગણજો. સોહમ 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 નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય. એક શ્વાસ એક મંત્ર બોલાય. એમ 21,600 શ્વાસ આપણા થાય છે. એમાં એમ કે છે એક શ્વાસ કાળનો છે. 21,600 શ્વાસમાં એક શ્વાસ કાળનો છે. એટલે કીધું કે વીજળીને સમકારે પાનવાય અંધારું થશે. એ સમકારો કયો કે એક સમકારો આવે અને અંદરથી ચૈતન્ય નીકળી જાય એ પહેલાં આપણા જીવનમાં કથા ઉતરી જાય, આપણા જીવનમાં કોઈ મહાપુરુષનું જ્ઞાન ઉતરી જાય, કોઈ સત્પુરુષની કોઈ આજ્ઞા ઉતરી જાય, અથવા તો આપણા જીવનમાં કાંઈક ક્રાંતિ થાય. ક્રાંતિ એટલે પૈસા આવે કરોડપતિ બની જવું ને એવું નથી. ક્રાંતિ એટલે ઈશ્વરની ઝાંખી થાય. જેના માટે આપણે આ કરીએ છીએ. મનુષ્ય જન્મ જેને દુર્લભ છે એવો દેહ આપેલો છે અને દેહને આપણે આમ જ વેડફી નાખશું. આવી કથાઓ અનેક વાર આપણે સાંભળીએ છીએ. હું ઘણીવાર કહું છું સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર છતાં હજી કથાનો યુગ ચાલુ છે. કેમ કે આપણે પરમાત્માને વિસરી જઈએ એટલે કોઈને કોઈ મહાપુરુષને જેમ અમને છે, બાપુને છે, આપ લોકોને છે એવો ભાવ જાગે મારે કથા કરવી છે. અને એ કથા બધા જીવનું કલ્યાણ કરનારી કથા એ શિવ કથા છે. બાપુએ કહે છે કાલે કે શિવ અને જીવ અંદર જ છે પણ બંને ઘડમથલ કરે છે. શિવ એવું તત્વ છે અને જીવ એ માયાનું તત્વ છે. શિવ છે યોગનું તત્વ છે. આ માયા અને એ બંને એક જ મકાનમાં રહે છે પણ મિલના બહુ મુશ્કેલ. જો મન રંગાઈ જાય તો બહુ ક્રાંતિ થઈ જાય. પણ મનનું કામ જ એવું છે કે જીની ચદરિયા રે જીની વારઘડી આપણે જન્મીએ ને મરીએ. ચદરિયા એટલે જીવનનું શરીર. અનેક જન્મોથી આપણે આવા ગમનમાંથી છીએ. જો આ કંઈક ભાતું ભરાઈ જાય સાચું અને એ જીવનમાં ઉતરી જાય તો આગળનો જન્મમાં પણ આપણને મનુષ્ય પરમાત્મા બનાવે. નરસિંહ મહેતાએ કીધું કે હરિના જને તો મુક્તિનું માગી. મીરાબાઈએ કીધું કે દેજો અમને સંત શરણે વાસ. આ મહાપુરુષોની ગાથા જુઓ તમે. શા માટે સંત શરણની વાસ? શા માટે મને આવા જન્મ દે પાછો, મનુષ્ય જન્મ દે? અને મનુષ્ય જન્મ જ જે 84 લક્ષ યોની છે એની અંદર એક મનુષ્ય જન્મ જ એવો છે જેમાં સંબંધ લાગે છે. અને સંબંધ એ જ લાગે છે એ સનાતન ધર્મ છે. આપણે કઈ મારી મા છે, અમારો ભાઈ છે, કાકા છે, દાદા છે. મને ઘણા સમય પહેલાં કોઈ પ્રશ્ન કર્યો કે ધર્મ બરમ કાંઈ છે નહીં બાપજી, આ તે બધું. હું કહું બરાબર છે. આપણા ઘરમાં આપણી દીકરી હોય એને આપણે 20 વર્ષ કરીને બીજાને સુપ્રત કરીએ છીએ તો શું એની સાથે લગ્ન ન થાય? તો કીધું આપણી બહેન કહેવાય, એની સાથે લગ્ન કરાય? હું કહું ગાંડા, એ ધર્મ એ જ શીખવાડે છે કે અમારી મા છે, અમારી બહેન છે, અમારી કુટુંબ છે, મારું પરિવાર છે. આ તમને સનાતનને, ગીતાને, ધર્મને, શાસ્ત્રો આ જ આપણને બતાવે છે. અને બીજી કોઈ પણ યોનિની અંદર 184માં પશુ, પક્ષી, જાનવર કોઈ પણ XYZ એમાં મોક્ષ ગતિ નથી. અને આપણને 16 ઇન્દ્રિયા પૂરી, સંપૂર્ણ જ્ઞાન. આજે આપણે જે જમીએ છીએ એ તમને કાલે સાંજે પૂછો તો તમારે યાદ કરવું પડે. પણ ગઈકાલે કોઈને તમે 5,000 રૂપિયા આપ્યા એ પૂછો તો તરત કે હા મેં નીરુબેનને 5,000 આપ્યા. તરત જ મોઢે જીભ આવે. પણ એને પૂછો કે કાલે જમવામાં શું હતું? કાલે શું હતું જમવાનું? કારણ કે બે મન છે, એક સૂક્ષ્મ મન છે ને એક આંતરિક મન છે. એ સૂક્ષ્મ મન છે ને અગત્યની વાતની નોંધ કરે, આંતરિક મન. અને બાહ્ય મન આવી બધી જે જરૂર હોય ને એ જ નોટ કરે. એમ પરમાત્માને પામવા માટે આપણને જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય, ત્યાગ, સમર્પણ તેમજ
આપણે એ જ્ઞાન આપ્યું આ ખોટું છે ને સાચું છે. એટલા માટે જ આપણા મહાપુરુષો રામથી લઈને કૃષ્ણને લઈને એમના ગુરુના સ્થાને અને વિદ્યા અભ્યાસ કરવા મોકલતા હતા. રામને જો વશિષ્ઠના ચરણોમાં મૂક્યા, જેને ધર્મનું જ્ઞાન આપ્યું. પાંડવોમાં જો બધા કેવા ધનુર્ધારી છે. શા માટે? આજે આ સંસ્કૃતિ આપણા આશ્રમોમાં છે. આપણે એને જો એની અનુભૂતિ કરવી હોય તો એક ટેબ્લેટ લઈને પેટ સાફ થતું હોય ને આની અનુભૂતિ કરવા માટે કલાક 2 કલાક ધ્યાન કરો, યોગ કરો, સાધના કરો. એક સમય એવો જરૂર આવે છે કે એને આવવું જ પડે. મીરાબાઈ જોઈ લ્યો, નરસિંહ મહેતા જોઈ લ્યો, એક કષ્ટ આવે, બહુ કષ્ટ આવે. જીવનનું ભાન ભૂલાઈ જાય એવું કષ્ટ આવે. ઈશ્વરને મેળવવો કંઈક કઠિન નથી. આ વ્યાસપીઠ માટે અમારે બધાને બોલવું એ બહુ કઠિન છે. ઘણી વાર તો આમ ખોડિયાર ને માતાજી બધું આવે, શબ્દો ખૂટી જાય. પછી મેં કાલે કીધું ને કે નહીં આવડતું કહેવાનું, અને જો નહીં આવે નથી નહીં આવડતું કાગડા, તોય બોલાને સારું લાગે કે બાપુ નથી આવડતું તોય બોલે છે. અખો કે મારે કરવું કેમ 3જા વર્ષે એમને જલ દેખી કરે સ્નાન, તુલસી દેખી તોડે પાન, અને જેટલા પથ્થર એટલા પૂંજે દેવ. અખો કે મારે કરવું કેમ 3જા વર્ષે એમનું એમ. આપણે બધી બાહ્ય ભક્તિ કરીએ છીએ. ભગવાન નહીં સાંભળે તો એને પણ બહાર મૂકી આવે કે આ મારી પ્રાર્થના છે, નથી સાંભળે. આ ક્ષણિક વૈરાગ્ય છે. શમશાનમાં જઈએ એટલે આપણે એમ લાગે કે આપણે જવાનું જ નથી. આ તો ભાઈ તો નીકળી ગયા, બીમાર હતા ને ફલાણું. અરે કાલે આપણે પણ એ લાઈનમાં જ છીએ, જવાનું જ છે. એ પહેલાં કોઈ તત્વનું જાણ થઈ જાય ને તો મૃત્યુ સહજ થાય. અને મૃત્યુ સુધારવા માટે જ આ બધું આપણે કરતા હોઈએ છીએ. ભજન, કીર્તન, દાન, કરમ. કાશી જઈને મરવા લોકો જાય છે. શા માટે? આપણા મૃત્યુને સુધારવા માટે આ કથા હોય છે. પછી મને ખબર નહીં, મેં તો અત્યાર સુધી જોઉં છું, બાપુ છોકરા કામ નથી કરતા, બાપુ 2 બંગલા હતા એ વેચાતા નથી, એક દુકાન ચાલતી નથી, એક દીકરી આવે છે ઘરે આવી છે, એક છોકરો છે દારૂડિયો છે. આવી બધી શિકાયતો લઈને ભગવાનને દ્વારે પર જઈએ અને 5 રૂપિયા ઉલાળીએ. મલાલ બાપુએ કીધું ને કે એવો કાંઈ ભિખારી નથી કે 2 પૈસા મેં હું 2 લાખ આપી દઉં. કાંઈક પરમાત્મા પાસે એવું માગો કે મને તું મળે કે નહીં. પણ એ બહુ મુશ્કેલ છે માગવું. આજે અમારે એક વાત કરવાની મને યાદ આવી હમણાં. સવારે જે પક્ષી અમારી રસોડા સુધી આવે છે, જે પૂર્ણેશભાઈના ઘરવાળાને મેં વાત કરી તો કે મારે ત્યાં બાપુ એટલા કબૂતરને હું કે એમાં હોલો આવે? તો કે હોલો આવે. કેવું આવે? તો કે આમ ઘૂઘરા જેવું આવે ને આમ મોટું પાંખ આવે ને પેલા. હું બરાબર છે. બોલે? હું કહું ઘૂ 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 ઘૂ. હા બોલે, એમ જ બોલે. હવે અમારી દેશી ભાષામાં આપણે કહીએ ને, સૌરાષ્ટ્રની ભાષામાં, તો એવું કહે છે, હોલો જો તમારા ઘરે આવે તો તમારે કષ્ટ આવે. કષ્ટ કેમ આવે? શિબી રાજાને દ્વાર પર હોલો ગયો એટલે એની જાંઘ કાપી અને હોલાના બરાબર એને માંસ દેવું પડ્યું. એટલે દેવતાઓને આપણા મહાપુરુષોએ કીધું એ તમારા ઘરે આવે એની બાજુમાં જ એની ઘરવાળી હોલી હોય, આ 2 પક્ષી હારે રહે. એટલે ઓલો શાંતિથી બોલતો હોય કે ગુ 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 એની ભાષામાં બોલે કે તારે ત્યાં ભગવાન આવવાના છે. એટલે જેનો ઘરનો માલિક હોય ને એને કે આને પથ્થરમાં ઉડાડ, ગુ 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 ક્યારનો કરે. એટલે હોલી તરત બોલે ગુ 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 ગુ. એ કે તું હું લાગી પીડ્યો, બધે જે કહેવા જાશો ભગવાન આવશે ભગવાન આવશે, પથ્થર માર્યો ને કે એ ભાષામાં આપણને કહે છે કે તારે દ્વાર પર પરમાત્મા આવવાના છે. પણ એ તો કષ્ટ આવે છે, કારણ કે પરમાત્મા એમ તો આવતા જ નથી. તમને પહેલાં કષ્ટ આપે, ચકાશે. સોની પાસે જાઓ ને એટલે તરત કસ મારે, લોખંડ લઈ આવો ટનો ભર અને તરત કસ મારે, એસિડ નાખે, એમાંથી પાસ થાય. એમ પરમાત્માની પાસે જવા માટે આપણે એની કસોટીમાંથી જે નિયમો હોય છે એમાંથી પસાર થવું પડે, ત્યારે આપણને ઈશ્વર તત્વ સમજાઈ શકે છે. હવે હું થોડો સમય લઉં પછી પાછળ કંઈક કરશું નવું. અને હવે બાપુને હું કહું છું કે આગળનો કથાનો દોર ચાલુ કરે. અસ્તુ. પાર્દેશ્વર મહાદેવ કી જય.
ભાઈ પહેલા તો તાળીઓથી વધાવો. બાપુ મને કહેતા કથા તમારી નિષ્ફળ નહીં જાય. મેં કીધું મેં આજ સુધીની કથાઓ કરી છે એમાં કદી પણ આશા નથી રાખી મેં પોતે કે મને આમાં લાખો રૂપિયા મળે કે મારો ખર્ચ નીકળે. મને એ ખબર છે કે ભગવાનનું છે અને ભગવાનનું ખવડાવવાનું છે. હું કોઈ જગ્યાએ કમાવા જતો નથી. આ બાના ઉપર મને કાંઈ આપે છે લોકો, એ મારું કામ છે કે બધાને વેચીને ખવડાવી દેવું જોઈએ. આપણે બધું પાપ પુણ્ય કરતા હોઈએ ત્યારે એ કે ક્યાં જાય, તો કે એ પાછું ભગવાનને ચરણે જ જાય. તો કે એ પાછું ક્યાં જાય, તો કે વરસાદ બનીને પાછું પાપ આપણે ત્યાં આવે, એ પુણ્ય બનીને આવે. એમ અત્યારે મને ખબર નથી પણ હમણાં આવે છે એમને અને અંદર આવ. હવે આ જયશ્રીબેન ઉપર આવો. આ અમારી દીકરી છે, જોઈ લો. પમદી આવી ત્યાંથી તે બધ ભરી ગઈ. બાપુ મારી હું સમય નથી. અને જેવી જગ્યાએ નોકરી લાગેલી સિવિલમાં પહેલાં છે અને આગળ મને આ હોલમાં ભજન કરવા લઈ ગયા અને 10,000 કે 8,000 રૂપિયા મને જમા કરાવ્યા. પછી મેં કીધું ઓલી બેન ભજન કરવા આવી નહીં, ભજન કરવું. 1 વર્ષ પછી મને યાદી અપાવી કે બાપુ હું 8,000 રૂપિયા તમને ઓલે હોલમાં ભજન તો રદ નહીં રાખેલા. આજે એમના તરફથી 25,000 રૂપિયા છે. તાળીઓને ગગડાટથી વધાવી અને અંજુબેન એમનું શાલ ઉડાડીને સ્વાગત કરે. ટીપે ટીપે સરોવર કાંકરે કાંકરે પાળ. મેં આજે હમણાં બાપુને વાત કરી, હિતેશભાઈને વાત કરી. આપણે કામના કરી એમના જીવનમાં ખૂબ જ પ્રગતિ કરે, ખૂબ જ ભગવાન એમને તંદુરસ્તી આપે. બેસો. તો મુંબઈથી આપણી કથાઓ સાંભળે છે. અહીં કોઈ એમનો પરિવાર રહે છે અને એ લોકો જોઈ ગયા કે ત્યાં મંદિરનું બાંધકામ ચાલે છે. એમના કુળદેવી છે મોઢેશ્વરી માતા. એટલે હજી મારી પર 2-3 વાર ફોન આવ્યા. આજે એમના માણસ આવ્યો. મેં એને જયપુરના સમાચારને સરનામું બધું નંબરને આપી દીધું. હું ડાયરેક્ટ તમે પાર્ટી સાથે દુકાનવાળા સાથે વાત કરી લઈ. એમને એક મૂર્તિની 2 લાખ રૂપિયા કિંમત, એટલે 7 દૂન 14 15 લાખ રૂપિયા મૂર્તિના થાય છે. મને કે બાપુજી મારે તો મારી તકતી લગાવવાની છે. હું તકતી લગાવવાથી આપણી આયુષ્ય ઓછું થાય છે. કેમ કે એ અહંકાર તમારા મગજમાં પણ બેસી જાય કે આ મંદિર મારું બાંધેલું છે. એટલા માટે મેં, અને તરત બેન સમજી ગયા, ના બાપજી તમને જેમ યોગ લાગે એમ. હું કહું 20-25 લાખ રૂપિયા તો પ્રતિષ્ઠાનો ખર્ચ થશે પાછો, એ પછી વિચારશું. પણ મૂર્તિ તમારે અમારી તરફ 3 જણા કહી ગયા છે મૂર્તિનું, કે બધી મૂર્તિ મારા તરફથી. અમારી રાધાબેન આવે છે અમેરિકાથી, યુએસથી. હમણાં જ 15-14 તારીખે અમેરિકા ગયા. એમને પણ આની અંદર 5-6 લાખ રૂપિયા મને આપી ચૂક્યા છે. છતાં કીધું કે મારે આમાં મૂર્તિ બધી કામાક્ષાથી લઈને જેટલા થાય એટલા. હવે એને મારે સમજાવવાની કે દીકરા બીજા કોઈકને મોકો દે એમ, તું બીજું કંઈક કરજે. આ અટલ તીર્થયાત્રા ધામની 50 વર્ષની તપસ્યા છે ને, મારા ગુરુના આશીર્વાદ છે અને મહાદેવ સંયમયા બિરાજમાન છે. એટલે આ બધા કાર્યો આપોઆપ થાય છે, સહજ રીતે થાય છે. એક છોકરાને લગ્ન કરીએ તો 2 વર્ષ સુધી બાપને ખબર પડે કે હજી કોકના દેવાના બાકી છે. અને અમારે હનુમાન જયંતિ 25-30 લાખ રૂપિયા મોટો ખર્ચ, લાડુ, શિવરાત્રિ. મને ખબર નથી બિલ કોણ ભરે, શું છે. આ બધું ભગવાનની દયાથી આમ જ ચાલી રહ્યું છે. એ ભગવાનના આશીર્વાદ છે. આપણે પૂજ્ય બાપુને કહી કથાનો દોર આગળ શરૂ કરો. બાપુના પરમ પૂજ્ય પ્રણવ બાપુના મોટા બેનના કુટુંબમાંથી શ્રી અશ્વિનભાઈ અને એમના ધર્મપત્ની અત્યારે પધાર્યા છે. એમને વિનંતી એ વ્યાસપીઠ પર પધારીને પરમ પૂજ્ય બાપુના આશીર્વાદ લઈ. શ્રી અશ્વિનભાઈ અને એમના ધર્મપત્ની સાથે ઉજરભાઈ પણ અંદર આવે. 2 મિનિટ અંદર આવે.
પારદેશ્વર મહાદેવ દેવ કી જય. નમો ભગવતે વાસુદેવાય. શ્રી ગણેશાય શ્રી સરસ્વતીએ વક્રતુંડ મહાકાય. સૂર્ય કોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્ના કુરુ મે દેવ. સર્વ કાર્યે સુસર્વદા. સર્વ કાર્યે સુસર્વદા. વંશી વિભુ સિદ્ધકરા નવનીરદાવા. પીતાંબરા દરુણવે મફલા દરોસ્તા. પૂર્ણેન્દુ સુંદર મુખા દરવિંદ નેત્રા. કૃષ્ણાત પરમ કિમપિ તાવમહં ન જાને. રઘુનંદ કુમારો મે સ્વામિની વૃષભાનુજા. કૃતાર્થોહં 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 ન સંશય. કૃતાર્થોહં ન સંશય. બોલીએ ભાગવત ભગવાન કી જય. અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતે મધુરમ મધુરમ વચનમ મધુરમ ચરિતમ મધુરમ વસનમ મધુરમ ગલિતમ મધુરમ ચરિતમ મધુરમ ભ્રમિતમ મધુરમ મધુરાધિપતે
अखिलं मधुरम् श्री राधे महादेव भोलेनाथ महादेव जय भोलेनाथ महादेव भोलेनाथ महादेव जय भोलेनाथ महादेव भोलेनाथ महादेव जय भोलेनाथ महादेव भोलेनाथ महादेव तुम्हारी जय जय हो भोलेनाथ हमारी जय जय हो भोलेनाथ हमारी जय जय पारदेश्वर हमारी
જગ્યા પર ઊભું થવું તો થઈ જાઓ. જગ્યા પર ઊભું થઈ જાઓ. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો ગુરુદેવ તમારી જય જય હો અટલ ધામ તમારી જય જય હો અટલ ધામ તમારી જય જય હો મહાદેવ ભોલેનાથ મહાદેવ જય ભોલેનાથ 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 મહાદેવ ભોલેનાથ મહાદેવ જય ભોલેનાથ. બોલીએ ભાગવત ભગવાન કી જય શિવ મહાપુરાણ દેવ કી જય પારદેશ્વર મહાદેવ દેવ કી જય જય પરમ પૂજ્ય શ્રી બટુકગીરી મહારાજ કી જય નમઃ પાર્વતી પદય હર હર મહાદેવ. સાતમા દિવસની કથાની અંદર મંગલ પ્રવેશ કરતા ગઈકાલની કથા સત્રની અંદર ગણપતિ દાદાના પ્રાગટ્યના દર્શન કરી રહ્યા હતા. એ પૂર્ણ રૂપે પ્રાગટ્યની જે કથા બતાવી છે એ કથા સંપૂર્ણ વિસ્તારથી આપણે આજે જાણીશું. સમયના મર્યાદાને કારણે આપણે કથાને સ્થાન પર પહોંચાડી અને વિરામ આપી અનેક અનેક કથાઓનું જે વર્ણન કર્યું છે. વિસ્તારપૂર્વક કદાચ કથા કરવા જઈએ તો મહાદેવની ગાથા એવી છે કે 9 દિવસની અંદર આપણી એવી કોઈ શક્તિ નથી કે આપણે મહાદેવની ગાથાને પૂર્ણ કરી શકીએ. 9 દિવસ તો શું, કદાચ મહાદેવની ગાથા ગાવા આપણે બેસીએ ને અને જો સાંભળવા માટે બેસીએ તો 900 દિવસ પણ ઓછા પડે એવી આ મહાદેવની અદ્ભુત ગાથા અને લીલા બતાવી છે. કથાને ક્યારે પૂર્ણ રૂપે નથી વાંચી શકતા આપણે. એના માટે બ્રાહ્મણને પારાયણ માટે બેસાડીએ બાજુમાં કે કથા અધૂરી ન રહી. કથા ઘણી કથા સમયના મર્યાદાના કારણે આપણે છોડવી પડે. અનેક અનેક લીલાઓને આપણે સમયની મર્યાદાને કારણે ક્યારેક છોડવી પડે. એના માટે આ પારાયણ બેસાડવામાં આવે. એના જ માટે આવતીકાલે પણ એક યજ્ઞ રાખવામાં આવ્યો છે. 1000 આહુતિ આપવામાં આવશે, પ્રાયશ્ચિત આહુતિ, કે જેનો દોષ વક્તા અને યજમાનને ન લાગે. આજે મહાન પરમ પૂજ્ય શ્રી બટુકગીરી બાપુ નિખાલસતા ભાવે યજમાન રૂપે બેઠા છે. કથાઓ તો અનેક અનેક આશ્રમોમાં કરી, અનેક અનેક ગૌશાળામાં કરી, અનેક અનેક મહાંતોમાં કથા કરી, પણ આ સાનિધ્યની કથાનો અનેરો જે કંઈક મને ગાથા ગાવાનો લાભ મળ્યો છે એ કંઈક હું પોતાનો જે આનંદ વ્યક્ત કરું છું, કંઈક અલગ આનંદ. કોઈક આશ્રમમાં કથા હોય ને તો બાપુ રોજ નવા યજમાન શોધે કે કાલે કોઈ 51 આપશે, બીજી કોઈ 2 જોડા બેસે, 5 જોડા બેસે, 7 જોડા બેસે. આજે હું આ વ્યાસપીઠ પરથી હું ખૂબ ભાગ્યશાળી છું કે બાપુ યજમાન રૂપી રોજ મને પુષ્પની માળા પહેરાઈને આશીર્વાદ આપે છે. ધન્ય છે. પ્રારંભથી લઈ આજે 7મો દિવસ કથાનો થયો, પણ બાપુએ કોઈ યજમાન ગોત્યો નથી કે દૈનિક પૂજાનો યજમાન કે કાલે 51 આપજે ને કાલે 11,000 આપજે, તું પૂજા કરજે ને બાપુને હાર પહેરાવજે.
બાપુના હાથેથી જ મને પુષ્પમાળા રૂપે જે આશીર્વાદ મળે છે, આજે 7 દિવસ આશીર્વાદ લઈ ખૂબ હું એને આનંદ વ્યક્ત કરું છું. આ મારું સૌભાગ્ય માનું છું, ખૂબ સૌભાગ્ય માનું છું. બાકી બાપુ પહેલે દિવસે ધારે એવા યજમાનની લાઈન લગાવી દે અહીંયા તો એ સૌભાગ્ય કદાચ મને ન પ્રાપ્ત થતે. કોઈ નહીં કે કાલે સવારે આવી જજે પૂજામાં, કોણ ના પાડે એમને. પણ ખૂબ એટલે ખૂબ હું મારા આનંદને વ્યક્ત કરું છું કે ખૂબ આનંદ છે કે એમના થકી જ મને આશીર્વાદ મળે છે. અને પોતીજીની પૂજા, બાપુનું સન્માન, બધી જ રીતના નિષ્ઠાપૂર્વક ખૂબ આનંદ છે બાપજી આપના સાનિધ્યમાં. આજ સુધી કથાની તો કોઈ જગ્યાએ આશા રાખી જ નથી કે મને આટલા મળવા જોઈએ ને હું આટલા લઈને જઈશ. પણ આ ભૂમિ પર જે મને મળ્યું છે ને, અત્યાર સુધી ક્યાંય ના મળ્યું હોય, ક્યાંય ના પ્રાપ્ત થયું એવું પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે સાહેબ. છતાં બાપજીની ઉદારતાને તો મહાદેવની ગાથાની વાત કરી હતી કે તો એ હરિગુણ ન લીખો જાય. આપણે કદાચ મહાદેવની ગાથા લખવા બેસીએ ને તો એ આપણે અધૂરા પડીએ. એમ જ આપણે પરમ પૂજ્ય બટુકગીરી બાપુના ગુણ લખવા બેસીએ ને તો એ આપણે અધૂરા ને અધૂરા પડીએ સાહેબ. એવા અદ્ભુત ક્યાંય ખોટા વખાણ કરીને નાથી મારે એમની પાસે ચેકો લખાવા કે નથી એમની પાસે મારે કંઈક લાખો રૂપિયા લઈ જવા. પણ હૃદયનો જે ભાવ મારો વ્યક્ત થાય છે એ હું કરું છું. ગઈકાલે આ શબ્દ કીધો તો કે જ્યાં જ્યાં કથા કરી ત્યાં ત્યાં યજમાનો રોયા છે મારા માટે કે બાપુ હજી 2-4 દાડા થોપતા તો કેટલું સારું લાગે. પણ આ ભૂમિ જ્યારે કદાચ કથા વિરામ થશે ત્યારે મારી આંખમાં અમીના આંસુ બાપજી હારું આવશે સાહેબ. આજે જ વાત કરતા હતા, બપોરના બેઠા હિતેશભાઈ પાસે ચા પીને અમે ઉપર ગયા. કયો દિવસ થયો તો કે 7 થઈ પણ ગયા. બાપજી તો નહીં પણ અમારી બધી માતા બહેનો પણ મને ખૂબ યાદ આવશે, ખૂબ એટલે ખૂબ યાદ આવશે. આજે કથાના દોરને ગાડી વધાવતા આજે પ્રદોષ છે. શું છે? શિવ મહાપુરાણની અંદર પ્રદોષનો મહિમા ખૂબ જ બતાવ્યો છે. પ્રદોષનું વ્રત કરવું એ જીવનના ઉદ્ધાર માટેનો વ્રત છે. આપણે ગણેશના પ્રાગટ્યને પર જઈશું, પણ આપણે તે પહેલાં પ્રદોષને થોડુંક સમજીએ કે પ્રદોષનું મહત્વ શું છે. પ્રદોષ ક્યારે કરવી અને કયા વારે કઈ પ્રદોષથી આપણાને ભગવાન ક્યાં નિવાસ કરે છે અને શું આપણાને ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. થોડીક વાત અધૂરી કે આવતીકાલે સવારે 9 થી 12 યજ્ઞ છે. યજ્ઞશાળામાં જ, અહીંયા જ યજ્ઞશાળા છે ને, બસ મહાદેવના દરબારની આજુબાજુ યજ્ઞશાળા છે. કોઈ પણ વ્યક્તિએ બેસવું હોય, કોઈ ચાર્જ નથી, કશું જ રાખ્યું નથી, બસ આવવાનું છે. આવતીકાલે 9 થી 12 યજ્ઞ થશે. 1000 મહાદેવની આહુતિ આપવામાં આવશે. જેને લાભ લેવો હોય એ આવતીકાલે 9 વાગે યજ્ઞશાળાની અંદર પધારી જવું. પ્રદોષનું વ્રત કરવું જેનાથી મહાદેવ ખૂબ રાજી થાય છે. મહાદેવનું એક વ્રત બહુ પ્રિય છે, બહુ એટલે ખૂબ પ્રિય છે. કદાચ મેં કીધું હોય કે ભૂલાઈ ગયું અથવા ન કીધું હોય તો ફરી એકવાર કહું. જો કીધું હોય તો ફરી એકવાર કહીશ કે મહાદેવને સૌથી પ્રિય વ્રત કયું તો મૌન વ્રત બહુ પ્રિય મહાદેવને. જે ન રહેવાય આપણાથી. હિતેશભાઈને વાંધો ના આવે. મૌન વ્રત મહાદેવને ખૂબ જ પ્રિય છે, ખૂબ એટલે ખૂબ જ પ્રિય છે. મહાદેવના અનેક આ જગતમાં કોઈ દેવોના સ્તોત્ર નહીં હશે એટલા સ્તોત્ર મહાદેવના છે. આ સંસારની અંદર કોઈ દેવના વ્રત નહીં હશે એટલા વ્રતો મહાદેવના બતાવ્યા છે.
અને એમને એમ કાંઈ દેવોના દેવ મહાદેવ નામ નથી પડ્યું, એની કથા અધૂરી મૂકી છે, હું આજે પૂરી કરીશ. દેવોના દેવ મહાદેવ કેમ નામ પડ્યું, નીલકંઠ મહાદેવ કેમ નામ પડ્યું? મહાદેવની ગાથા કહું છું કે અનેક ગાથાઓ એવી છે કે સમયને અમર્યાદિત થઈએ છે, નથી આપણાથી એ ગાથાને પૂર્ણ કરી શકાતું. પ્રદોષનું વ્રત તમામ શ્રોતાઓને ખાસ મારી વિનંતી છે કે જો શક્ય હોય તો પ્રદોષનું વ્રત કરવું. સોમવારને ઉપવાસ ના રખાય તો વાંધો નહીં, પણ સોમવારે મૌન વ્રત રાખવું. અને સોમવાર મહાદેવનો વાર નથી, લક્ષ્મીજીનો વાર છે. પણ મહાદેવે લક્ષ્મીજીને વાર આપ્યો છે, એટલે સોમવારે મહાદેવની જો પૂજા કરવામાં આવે એને ત્યાં લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ બતાવી છે. શિવ મહાપુરાણમાં આની ગાથા ગવાય છે. લક્ષ્મીજી ખૂબ રાજી થાય છે મહાદેવજીની સોમવારે જો પૂજા કરવામાં આવે તો. પ્રદોષની અંદર જો કદાચ સોમવારની પ્રદોષ હોય અને સોમવારની પ્રદોષ આવતી હોય તો મહાદેવ ક્યાં નિવાસ કરે? તો સોમવારની પ્રદોષ પર મહાદેવ કૈલાસ ધામ ઉપર બિરાજમાન હોય. દરેક પ્રદોષે મહાદેવ પોતાનું સ્થાન બદલતા હોય છે. સોમવારના દિવસે જો પ્રદોષ આવે તો એ કૈલાસના ધામ ઉપર મહાદેવ બિરાજમાન થાય છે. ત્યારબાદ મંગળવારની જો પ્રદોષ આવે તો એ ભગવાન મહાદેવ પોતાની સ્વયં રચેલી નગરી, જેને કાશી નગરી કહેવામાં આવે છે, ભગવાને કાશી નગરીથી પોતાના સંસારનો પ્રારંભ કર્યો હતો. કાશી નગરીને મહાદેવે પોતે વરદાન પણ આપ્યું છે કે પ્રલય પણ આવી જાય પણ કાશી નગરીનો વાળ વાંકો ન થાય. અને પોતે મહાદેવે વિષ્ણુને કહ્યું છે કે જ્યારે કદાચ પ્રલય આવવાનો સમય થાય તો મારા ત્રિશુલ દ્વારા કાશી નગરીને ત્રિશુલ દ્વારા ઉપાડી લેવી અને ત્યારબાદ પ્રલય થવો જોઈએ અને કાશી નગરી એવી ને એવી ફરીથી એક સ્થાપના ત્યાં થશે. આ સંસારની અંદર પ્રલય પછી પણ જો કોઈ નગરી રહેશે આ ભૂમિ ઉપર તો એ કાશી નગરી બતાવી છે. મહાદેવે પોતે વરદાન આપ્યું છે કે આને મેં પોતે બનાવી છે. કાશી નગરી મહાદેવે પોતે બનાવી છે. દ્વારકા નગરી તો દ્વારકાધીશે પોતે બનાવી છે. અમુક નગરીઓનું નિર્માણ ભગવાને પોતે કર્યું છે. જે નગરી પોતાનું નિર્માણ હોય તો વાલું લાગે ને આપણાને. અનેક મહેનતથી બનાવ્યું હોય, કદાચ પોતે કંઈક સાહસ કરીને બનાવ્યું હોય તો પોતે રચેલી વસ્તુ આપણને ખૂબ વાલી લાગે. તેમ મહાદેવે પોતે કાશી નગરીનું નિર્માણ કર્યું છે એટલે મહાદેવને કાશી નગરી ખૂબ વાલી છે. દ્વારકાવાળાએ દ્વારકાધીશનું જ્યારે દ્વારકાની નગરીનું નિર્માણ કર્યું એટલે ભગવાન દ્વારકાધીશને દ્વારકા નગરી પણ ખૂબ વાલી લાગે છે. વિચાર આવે કે દ્વારકા નગરીનું નિર્માણ કેમ ના કર્યું? કાશી નગરીનો ઉલ્લેખ અગાડીની કથામાં આવશે, આવતીકાલની કથામાં. જ્યારે ભગવાન જરાસનની સાથે યુદ્ધ કરી રહ્યા હતા, જરાસનનો ખૂબ ત્રાસ વધી રહ્યો હતો. એટલો બધો ત્રાસ વધી રહ્યો હતો અને તે સમયે ભગવાને વિશ્વકર્મા ભગવાનને બોલાવે છે. વિશ્વકર્મા ભગવાનને બોલાવી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ વિશ્વકર્મા ભગવાનને એક નગરીનું નિર્માણ કરવાનું કાર્ય સોંપ્યું છે. કથામાં ધ્યાન આપજો, પોતપોતાનું અલગ અલગ કામ કરશે. આપણે કથામાં જ ધ્યાન આપવાનું. જ્યારે વિશ્વકર્મા ભગવાનને બોલાવવામાં આવ્યા અને વિશ્વકર્મા ભગવાનને કહ્યું કે એક સમુદ્રના તટ પર એક ભૂમિ તમને આપું છું, એ ભૂમિ ઉપર 47 ગામની સોનાની નગરી બનાવી. આપણને વિચાર આવે કે આ દ્વારકા નામ કેમ પડ્યું હશે? મને ભાગવતની ગાથા ગાવા માટેનો ખૂબ જ મને રસ બતાવ્યો છે. ભગવાનની ભાગવતની ગાથા, કૃષ્ણની ગાથા ગાવાનો ખૂબ જ રસ બતાવ્યો છે.
ભાગવતજી મેં અનેક કરી, ઘણી બધી કરી છે ભાગવતજી, ખૂબ એટલે ખૂબ કરી છે. મારા ગુરુજીની ખૂબ કૃપા છે. ભાગવતજીના હું ખૂબ અંદર ઉતરી ગયો છું. આ મારી શિવ મહાપુરાણની કથા એ લગભગ 5મી કે 7મી જ હશે. શિવ મહાપુરાણની ગાથા બહુ ઓછી ગાઈ છે, પણ મારા મહાદેવની ખૂબ કૃપા છે. એમાંય હું પાછો નથી. મારા ગુરુદેવના ખૂબ આશીર્વાદ છે. અને આ 5 કે 7 શિવ મહાપુરાણની કથા એ મેં 1.5 વર્ષમાં જ 5 કે 7 કથા કરી છે. સૌ પ્રથમ પહેલી શિવ મહાપુરાણની કથા આજ તાપીના કિનારે તાપ્તી કુબેરેશ્વર મહાદેવ મંદિરના ધામમાં મેં પહેલી શિવ મહાપુરાણની કથા કરી હતી. એમાં મારા બેન હતા કરિશ્મા, આવતા હતા, ભાઈ શિવ મહાપુરાણની ગાથા તારી પાસે જ ગવડાવી છે. મેં કીધું બેન મને ભાગવત સિવાય કોઈમાં રસ નથી. નહીં, મુહૂર્ત અપાવી દીધું. અને મહાદેવની ખૂબ કૃપા, મારા ગુરુદેવના ખૂબ આશીર્વાદ છે. મુહૂર્ત અપાવી દીધું અને ફક્ત ખાલી મુહૂર્ત આપ્યા પછી 25મા દિવસે શિવ મહાપુરાણની કથા હતી. ખાલી 25 દિવસ તૈયારી માટે આપ્યા હતા ખાલી. પણ કે ગાથા તો તમારી ભાઈ તારે જ ગાવાની છે, તને જેમ ફાવે તેમ. છતાંય મારા મહાદેવની ખૂબ કૃપા છે. 25 દિવસની અંદર શિવ મહાપુરાણની કથાની મેં તૈયારી કરી હતી. સરસ્વતી માની ખૂબ કૃપા છે. એટલે ભાગવતજીનો પ્રસંગ મને ખૂબ એટલે ખૂબ વહાલો છે. ગમે એ કથા હોય ત્યાર તે પહેલાં તો મેં સ્કંદ પુરાણની કથા કરી, ગરુડ મહાપુરાણની કથા કરી છે. આમ પણ ભાગવતની ગાથાનો ખૂબ પ્રેમી છું. અને ભાગવતની ગાથાનું એક દ્રષ્ટાંત જ્યાં સુધી ન લેવું ત્યાં સુધી મને સંતોષ ન થાય કથામાં. ત્યારે આ દ્વારકા નગરીનું જે નિર્માણ થઈ રહ્યું હતું એ સમયે ભગવાને વિશ્વકર્માને કહ્યું કે હું એક સમુદ્ર તટ પર તને ભૂમિ આપું. એ ભૂમિ ઉપર 47 ગામની સોનાની નગરી બનાવવાની છે. ભગવાન જરાસનની સાથે યુદ્ધ કરતા કરતા આખા વ્રજવાસીને સ્તબ્ધ કરી અને આખા વ્રજવાસીને ભગવાને ટ્રાન્સફર કરી દીધા છે. બધાને દ્વારકા નગરીમાં મોકલી આપ્યા છે. અને ભગવાન યુદ્ધ કરતા કરતા ત્યાંથી ભાગી ગયા છે. અને ભગવાન એ નગરીની અંદર પહોંચ્યા છે. અને જ્યારે એ નગરીની અંદર પહોંચે છે તો ભગવાન ચારે બાજુ નજર કરે છે અને ભગવાને અવાજ કર્યો કે આ નગરી તો બનાવી, પણ આ નગરીના દ્વાર ક્યાં છે? આ દ્વાર ક્યાં છે? દ્વાર ક્યાં છે? અને તે સમયથી એ નગરીનું નામ પડ્યું. બોલીએ દ્વારિકાધીશ કી જય. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. લગાડી
પીરાનો શ્યામ મારો ગિરધર ગોપાલ છે એણે મને માયા લગાડી રે પીરાનો શ્યામ મારો ગિરધર ગોપાલ છે એણે મને માયા લગાડી રે એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા તમે મને માયા લગાડી રે તમે મને માયા લગાડી રે દ્વારિકાનો નાચ મારો રાજારણ છોડ છે એણે મને માયા લગાડી રે નરસિંહનો શ્યામ મારો ગિરધર ગોપાલ છે એણે મને માયા લગાડી રે નરસિંહનો શ્યામ મારો ગિરધર ગોપાલ છે એણે મને માયા લગાડી રે એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા તમે મને માયા લગાડી રે ગાયોનો ગોવાડ મારો ગિરધર ગોપાલ છે એણે મને માયા લગાડી રે ગાયોનો ગોવાડ મારો ગિરધર ગોપાલ છે એણે મને માયા લગાડી રે તાળી પાડો તમારા રામની રે બીજી તાળી ના હોય જો વાતું કરો તમારા રામની રે બીજી વાતું ના હોય જો સમરણ કરો તમારા શ્યામનો રે બીજો સમરણ ના હોય જો તાળી પાડો તમારા રામની રે બીજી તાળી ના હોય જો બાળપણમાં ઘણો ફેર છે રે બાળપણ કોને કહેવાય જો બાળપણ એને કહેવાય જો તાળી પાડો તમારા રામની રે બીજી તાળી ના હોય જો જમુનાના પાણી ક્યાં તારે કાનાને જોયા જમુનાના પાણી ક્યાં તારે કાનાને જોયા એની અમને લાગી માયા રે કાનાને જોયા એની અમને લાગી માયા રે કાનાને પીરાવે પીતાંબર કર્યા અમારા મનાને હરી પીરાવે પીતાંબર કર્યા અમારા મનાને અમારા હરના જોયા રે કાનાને જોયા
પાણી ક્યાં તારે કાનુડાને જોયા સાંઈ રે ગોવાળીઓ રે મારો સાંઈ રે ગોવાળીઓ એ સાંઈ રે ગોવાળીઓ રે મારો સાંઈ રે ગોવાળીઓ અને હું ગોવાળન ગીરની રે મારી સામરાદાની જોડલી હું ગોવાળન ગીરની રે મારી સામરાદાની જોડલી ડુંગર ગીરનો મારો સાંઈબો ડુંગર ગીરનો એ સાંઈબો ડુંગર ગીરનો રે મારો સાંઈબો ડુંગર ગીરનો અને હું ડુંગરની રીછડી રે મારા સામના રે ઘૂમતી રે મારા સામના રે ઘૂમતી વાડિયો કાનુડો મોરલી વાળો વાડિયો કાનુડો મોરલી વાળો એ મોરલી વાળો કે કાનજી તાળો એ મોરલી વાળો કે નંદનો લાડો વાડિયો કાનુડો મોરલી વાળો કનૈયા મોરલી વાળા રે કનૈયા મોરલી વાળા રે કનૈયા મોરલી વાળા રે કાનુડા મોરલી વાળા રે તમે જસોદાના જાયા રે કનૈયા મોરલી વાળા રે તમે જસોદાના જાયા રે કનૈયા મોરલી વાળા રે લાગો વાલા 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 લાગો વાલા રે કાનુડા મોરલી વાળા રે સોનલ નાના રે કાનુડા મોરલી વાળા રે સોનલ નાના રે કાનુડા મોરલી વાળા હે તમે લાગો વાલા 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 લાગો વાલા રે કનૈયા મોરલી વાળા રે અલ્યા ડાકોર ના ઠાકોર તારા બંધ દરવાજા ખોલ 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 ડાકોર ના ઠાકોર તારા બંધ દરવાજા ખોલ જયરણ ચોર માખણ ચોર ગલીએ ગલીએ સોર દુનિયાનો દાતાર બનીને કેમ થયો એકઠો ઠાકોર ના ઠાકોર એ તારા બંધ દરવાજા ખોલ એ ઠાકોર ના ઠાકોર એ તારા બંધ દરવાજા ખોલ થોડી ધજા લહેરાવો અલા સામળિયા થોડી ધજા લહેરાવો એ તારા રંગે હું રંગાવું એ રંગાવું ઓ કાનુડા ગુના તારા ગાવો ઓ કાનુડા ગુના તારા ગાવો એ અકળાયો જાયો હું આવ્યો તારે થયો છે કઠોર
જાગ બોલ. તો હો